मरीज की मुस्कुराहटों पे हो निसार, मरीज का दर्द मिल सके तो ले उधार, मरीज के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, डॉक्टर इसी का नाम है। নমস্কার, আমি আবার আপনাদের সামনে উপস্থিত হয়ে গেছি। আজ 1 জুলাই, ডক্টরস ডে। আসলে আজকাল আমরা ভীষণ রকম ওয়েস্টার্ন কালচারকে ফলো করি, সেজন্য আজকাল আমরা ফাদার্স ডে, মাদার্স ডে, ডান্স ডে, মিউজিক ডে, আরও কত রকম ডে আমরা সেলিব্রেট করি। যদিও আমি পার্সোনালি এগুলোকে খুব একটা গুরুত্ব দিই না বলা যেতে পারে। মানে আমার কাছে বাবা মার দিন বা আমার নাচের দিন বা সঙ্গীতের দিন এগুলো তো একদিন হতেই পারে না, এগুলো সারা জীবনের প্রতিদিনের ব্যাপার। তবুও আজকে আমরা ডক্টরস ডে যেহেতু, ডক্টরের সঙ্গে আপনাদের আলাপ করিয়ে দেব এবং আমরা দেখব আমি কি মানি, আমি কিভাবে চলি, সেটা তো আমার সম্পূর্ণভাবে আমার ব্যাপার। সবাই আপনারা কি ভাবেন, ডক্টরসরা নিজেরা কি ভাবে, সেটা একটু জানা যাক। তো প্রথমেই আমরা আপনাদের বলি, আমার সঙ্গে আছেন ডক্টর অনঘা যোশী, ইএনটি স্পেশালিস্ট, ডক্টর ত্রিজা ব্যানার্জি, জেনারেল ফিজিশিয়ান, আর ডক্টর রাগিনী ভাটিয়া, পেডিয়াট্রিশিয়ান। আমি প্রথমেই ওনাদের জিজ্ঞেস করব যে এই যে আজকে ডক্টরস ডে, এটা ওনাদের কাছে কতটা গুরুত্বপূর্ণ বা ওনারা কিভাবে এই দিনটাকে দেখেন। डॉक्टर्स डे एक्चुअली इसलिए मनाया जाता है कि दिस इज़ द डे व्हेन द जनरल पब्लिक रिमेंबर्स द कंट्रीब्यूशन ऑफ डॉक्टर्स टू द सोसाइटी एट लार्ज। खासकर इस दौरान, कोविड के दौरान, ये बहुत मायने रखता है कि हम डॉक्टर्स का सैक्रिफाइस याद करें, उनकी तरफ ग्रैटिट्यूड व्यक्त करें, क्योंकि हज़ारों डॉक्टर दिन रात मेहनत करके बिना कुछ खुद के बारे में सोचे, बिना अपने फैमिली के बारे में सोचे काम कर रहे हैं लगातार। सो इट्स रियली हैट्स ऑफ टू दोज डॉक्टर्स हु आर इन द फ्रंट लाइन फॉर कोविड ट्रीटमेंट। हाँ, अगर आप हमें पूछे कि एज अ डॉक्टर ये दिन हमारे लिए कुछ अलग है, नहीं, हमारा डॉक्टर्स डे जो 1 जुलाई को मनाया जाता है, इट्स लाइक एनी अदर यूजुअल डे। वी ट्रीट पेशेंट्स, वी सी पेशेंट्स, वी ऑपरेट, सो इट इज़ लाइक एनी अदर डे। ऐसे नहीं कि हम कुछ पार्टी करते हैं या सेलिब्रेट करते हैं। वी डोंट इवन एक्सपेक्ट दैट द जनरल पब्लिक फेलिसिटेट अस, और या कुछ हमारा तालियां बजाए या कुछ हार तोहफा दे। हम ये बिल्कुल नहीं चाहते, एक्सपेक्ट भी नहीं करते कि हम हमारी पूजा करें या कुछ करें। बस इतनी एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि हम पे फेथ रखें। जो हम, अगर आप पेशेंट बन के आ रहे हैं किसी डॉक्टर के पास, तो उन पे पूरा फेथ रखिए, उनके ट्रीटमेंट पे पूरा भरोसा रखिए। सो किसी कारणवश, इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विथ द ट्रीटमेंट, और इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, you communicate with your doctor, you raise questions. I mean, there is absolutely zero tolerance for violence against doctors. This cannot be tolerated. और ये अभी जैसे प्रथा की तरह हो रही है। So last year the theme for Doctors Day was zero tolerance against violence, and I think that should be the theme every year if this problem is not solved. ডাক্তার যে সোসাইটিতে রেসপেক্ট দেওয়া হয়, অ্যাকনলেজমেন্ট দেওয়া হয়, কারণ কি আমরা লোকেদের দুঃখ সময়, কষ্টর সময়, যখন তাদের সব থেকে বেশি দরকার, তাদের সাথে গিয়ে দাঁড়াতে পারি, তাদের ট্রিটমেন্ট করতে পারি। আর তারপরে যখন পেশেন্টরা ঠিক হয়ে একটা বড় স্মাইল নিয়ে আমাদের জায়গা থেকে, হসপিটাল থেকে বেরোয়, ওর থেকে ভালো স্যাটিসফ্যাকশন আমার মনে হয় না কোনো কিছু হতে পারে। আর এই স্যাটিসফ্যাকশনটাকেই আমরা সেলিব্রেট করার জন্য আই থিঙ্ক ডক্টরস ডে সেলিব্রেট করি। ন্যাশনাল ডক্টরস ডে
हमारे देश में 1 जुलाई को मनाया जाता है। तो बेसिकली इस दिन एक फिजिशियन के, एक डॉक्टर के सोसाइटी को जो कंट्रीब्यूशन होते हैं उसको रिकग्निशन देने के लिए ये डॉक्टर्स डे मनाया जाता है। तो जनरली हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन ही सेलिब्रेट करते हैं और डॉक्टर्स को ऑनर करते हैं और कुछ इवेंट्स या प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं और उन्हें सम्मानित करते हैं। बाकी तो एक डॉक्टर के लिए सारे दिन समान होते हैं, कोई स्पेशल नहीं होता, हमारे लिए सारे दिन समान ही होते हैं। আমার মনে হয় ওনারা যেটা বলছেন সেটা একদম ঠিক, যে আমাদের মতো মানুষদের কাছে যারা আমরা অসুখ হলে, কোনো প্রবলেমে পড়লে ডক্টরের কাছে যাই, এবং আমার মনে হয় যখন ওনারা আমাদের ট্রিটমেন্ট করেন, ওনারা আমাদের ভালো করে দেন, তখন ওই প্রত্যেকটা দিনই আমাদের কাছে ডক্টরস ডে, মানে যেটা আমি মনে করি। তো যাই হোক, এবার আমি জানতে চাই, আমার মনে হয় আপনারাও জানতে চাইবেন, যে ওনারা যে ডক্টর হয়েছেন, এত বছর ধরে পড়াশোনা করেছেন, এত কষ্ট করে, ডেফিনেটলি ভীষণই কঠিন পড়াশোনা করা এবং অনেক বছর ধরে পড়াশোনা করতে হয়। তো এবং ওনাদের যে জীবন ধারণ, লাইফস্টাইল, সেটা কিন্তু আমাদের মতো সাধারণ লোকেদের থেকে অনেক আলাদা, এবং ওনাদের অনেক রেস্ট্রিকশন থাকে, অনেক বিজি লাইফ। ওনারা আমাদের মতো সব কিছু সবসময় ইচ্ছে থাকলেও এনজয় করতে পারেন না। তো সেটা ওনাদের একবার জিজ্ঞেস করি, যে ওনারা যেহেতু ওনাদের লাইফস্টাইল, ওনাদের সব কিছু ওনাদের আমাদের থেকে বেশ আলাদা, মানে একটা ইউনিকনেস আছে ওনাদের লাইফস্টাইলে, তো সেইটা ওনারা কতটা এনজয় করেন, বা ওনাদের মনে হয় যে কেন ডাক্তার হলাম, এত কষ্ট, এর থেকে তো যদি ডাক্তার না হতাম তাহলে হয়তো লাইফ অনেক এনজয় করতাম। চলুন দেখে ওনারা কি বলেন। डॉक्टर्स की लाइफ काफ़ी हद तक अलग रहती है नॉर्मल लोगों से। इट्स लाइक यू आर अ डॉक्टर 24 आवर्स अ डे, यू आर नेवर ऑफ ड्यूटी, सो it can happen that anytime you can get a call, you just have to leave everything at hand and go for any emergency call. But of course ये भी काफ़ी हद तक पेशेंट्स टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि हम जब चाहे डॉक्टर को फ़ोन करके you can just consult a doctor anytime. But I enjoy this uniqueness. My profession being an ENT surgeon, it gives me immense satisfaction when a child whom I've operated upon starts hearing, or a patient with a hoarse voice regains his voice back. যখন আমরা মেডিকেল স্কুল থেকে গ্র্যাজুয়েট করছিলাম তখনই জানতাম কি আমাদের যে লাইফটা, আমাদের লাইফ অন্য লোকেদের লাইফ থেকে অনেক আলাদা অ্যান্ড নিশ্চয়ই অনেক বেশি ডিফিকাল্টও। তো সেটা তখনই জানতাম। যেরকম আমাদের দেশে আর্মি হয় আর ডক্টরস হয়, আমরা উই আর হিয়ার টু সার্ভ দ্য নেশন। তো আমরা লোকেদের জন্য কাজ করি, অ্যান্ড কখনো কখনো এই জন্যে খুব প্রেশার বিল্ড আপ হয়ে যায়, মানে কন্টিনিউয়াস প্রেশার থাকেই, সেটা হসপিটালের মধ্যে হয়, ক্লিনিকের মধ্যে। আর যেহেতু এখন সিচুয়েশনটা এত ডিফিকাল্ট, এত কোভিড কেসেস বাড়ছে, দেয়ার ওয়াজ দ্য ফার্স্ট ওয়েভ, দ্য সেকেন্ড ওয়েভ, তো একটা কন্টিনিউয়াস প্রেশার থাকে। তো কখনো কখনো বাড়িতেও নিয়ে যাওয়া হয়ে যায় এই প্রেশারটা। কিন্তু অফকোর্স আমাদের যে দেশের লোকেরা আমাদের এত রেসপেক্ট করে, আমাদের এত অ্যাকনলেজমেন্ট দেয়, ওটা একটা মোটিভেশনের মতো কাজ করে আমাদের মধ্যে। অ্যান্ড আমরা চাই কি এরকমভাবেই আমরা আমাদের দেশকে সার্ভ করি। प्रोफेशंस जैसे इंजीनियर्स, टीचर्स या अन्य प्रोफेशन में जहाँ पे उनकी फिक्स ड्यूटी आवर्स होती हैं, ऑफ कोर्स वो लोग भी काफ़ी वक्त देते हैं अपने प्रोफेशन में, हार्ड वर्किंग होते हैं, डेडिकेशन होता है वहाँ पे। लेकिन देन दे हैव देयर ओन टाइम फॉर एन्जॉयमेंट, वेकेशन, दे एन्जॉय फेस्टिवल। हमारे मेडिकल प्रोफेशन में सारे दिन एक समान होते हैं, चाहे वो फेस्टिवल टाइम हो या वेकेशन टाइम हो। अगर हमें इमरजेंसी कॉल आ गया या हमें कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई, तो हमें जो भी वक्त उस वक्त होता है, चाहे वो हॉलीडे हो या फेस्टिवल, छोड़ के तुरंत हमें पेशेंट को अटेंड करना होता है। देन देयर इज़ नो एक्सक्यूज़।
तो यहाँ पे हम थोड़े डिफरेंट हो जाते हैं बाकी लोगों से, क्योंकि पेशेंट इज़ आवर प्रायोरिटी। तो हमारा पर्सनल स्पेस यहाँ पे कुछ नहीं होता। हमारी सारी लाइफ सोसाइटी के लिए समर्पित होती है, क्योंकि यहाँ पे हम वेट नहीं कर सकते। वी आर डीलिंग विद द लाइफ ऑफ अ पेशेंट। तो यहाँ पे हम बिल्कुल डिले नहीं कर सकते, फुर्सत में कोई काम नहीं कर सकते। हमें टाइम फैक्टर बहुत इम्पोर्टेंट होता है, हमें तुरंत एक्ट करना होता है। पर्सनल ट्रेजेडीज़ को भी हम अपना इस पे हावी नहीं होने देते। हमारे पेशेंट हमारी प्रायोरिटी होते हैं, उन्हें ठीक करना हमारा फ़र्ज़ होता है। तो दिस इज़ हाउ इट इज़ डिफरेंट। হ্যাঁ, এটা তো ঠিকই। আসলে ওরা দেশের জন্য, দশের জন্য সব সময় তৈরি থাকে, আমাদের বিপদে, আমাদের অসুখে বিসুখে। আচ্ছা, আমি জাস্ট এখন একটা প্রশ্ন জানতে চাই, সেটা হচ্ছে যে ডাক্তার হওয়ার আগে এবং পরে এই যে দুটো ফেজ, এটাতে কি খুব বেশি পরিবর্তন হয়েছে? মানে কতটা চেঞ্জ হয়েছে বলে আপনারা মনে করেন? ऐसे कोई सडन परिवर्तन या चेंज नहीं आया लाइफ में, क्योंकि जैसे डॉक्टर बनना ये भी एक मुश्किल काम है। इट स्टार्ट्स राइट फ्रॉम योर चाइल्डहुड, 10वीं की परीक्षा, 12वीं की परीक्षा, टू गेन एंट्री इनटू द मेडिकल प्रोफेशन, देन टू गेन एंट्री once you are an MBBS doctor, to gain entry into a post graduation specialization, फिर एस्टैब्लिश होने का स्ट्रगल, एक्सपर्टीज हासिल करने का स्ट्रगल। सो दिस प्रोसेस इज एटर्नल एंड इट हैज सो आई रियली नॉट रियलाइज्ड एनी सडन चेंज फ्रॉम द लाइफ विच आई हैड अर्लियर। सो if it was any change, it has been very gradual and not noticeable at all. But as being a doctor, you have to constantly try to achieve a balance between your work life, your personal life, your family life, and more or less so happens that you try to compromise on your personal life because you always एक guilt रहता है। and I think being a female doctor, I still feel female are biologically different than men. The family instinct for the family, the care for the family is different for a female than for a male. तो ये एक constant struggle रहता है एक female doctors में, and ये guilt हमेशा बना रहता है कि मैं पूरा वक्त नहीं दे पा रही हूँ बच्चों के तरफ। तो ये गिल्ट कॉन्स्टेंटली रहता है। सो यू ऑलवेज ट्राइव टू वर्क हार्ड, ट्राई टू गिव एज मच अटेंशन टू योर फैमिली, टू योर किड्स एज एनी अ नॉन डॉक्टर फीमेल वुड गिव टू her family or kids. ডক্টর হওয়াটা একটা খুবই রেসপন্সিবিলিটির কাজ। রেসপন্সিবিলিটি ওই পেশেন্টটার জন্য যে অনেক আশা নিয়ে আমাদের কাছে আসে, তাদের কষ্ট আমাদের সাথে বলে, আর তার ট্রিটমেন্ট, তার হেলথ এর ব্যাপারে কেয়ার করার জন্য আমাদের রেসপন্সিবল হতে হয়। আর শুধু সেই দিনের জন্য নয়, কিন্তু যবে থেকে এলো তবে থেকে নিয়ে তার পরের দিনগুলো আমাদের তার রেসপন্সিবিলিটি নিতে হয় তার হেলথের জন্য। তাই জন্য আমাদের তাদের জন্য সবসময় অ্যাভেলেবেল হতে হয়। তাই জন্য আমাদের কি হয়, ডাক্তাররা তাদের পার্সোনাল লাইফ, তাদের ফ্যামিলি লাইফকে অনেক সময় খুব কমে যায়। তো আমরা আমাদের ফ্যামিলিকে টাইম দিতে পারি না, ফ্রেন্ডসকে টাইম দিতে পারি না। তো আমার এটাই মনে হয় কি যারা এই প্রফেশনটা চুজ করে বা এটা আসে, তারা ওয়েল প্রিপেয়ার্ড হওয়া উচিত कि আমরা এই নেশনের লোককে সার্ভ করব एंड कम्प्लीटली डिवोटेड हब टूवर्ड्स दिस प्रोफेशन। बहुत चेंजेस आए, जैसे कि बचपन में मैं नृत्य और संगीत में बहुत ही रुचि लेती थी और काफ़ी मेहनत करती थी, और अचानक से जब मोड़ आया तो काफ़ी मेरे बचपन के दोस्तों को पता ही नहीं चला कि मैं डॉक्टर बन गई, क्योंकि वो यही समझते थे कि मैं आगे जाके कोई डांसर या कुछ एक्ट्रेस बनूंगी। तो वो एक अचंभा था लोगों के लिए।
तो चूँकि मेरी नृत्य के साथ साथ पढ़ाई में भी रुचि थी, तो जैसे जैसे समय आता गया मेरा झुकाव ज़्यादा पढ़ाई की तरफ हो गया, क्योंकि मेडिकल प्रोफेशन में काफ़ी पढ़ना पड़ता है हमें। 12-12, 14 घंटा, 16 घंटा पढ़ना पड़ता है। खाना पीना, नींद सब कुछ सैक्रिफाइस करके, काफ़ी मेहनत करके हमें पढ़ाई पूरी करनी पड़ती है। और ग्रेजुएशन के बाद फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में हमें हॉस्पिटल में भी जॉब करना होता है, पढ़ाई भी करनी होती है और काफ़ी मेहनत होती है। उसमें हमारी सेहत भी बिगड़ने के खूब चांसेस होते हैं, क्योंकि हमें खाने पीने के लिए टाइम नहीं मिलता। और मेडिकल प्रैक्टिस में आने के बाद तो और भी जीवन कठिन हो जाता है। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ क्लिनिकल प्रैक्टिस पे भी ध्यान देना पड़ता है, और फिर हमारे हॉबीज़ वगैरह परस्यू करने के लिए वक्त नहीं मिलता। तो इस तरह से लाइफ बहुत मोनोटोनस हो जाती है। वक्त चुराना पड़ता है अपने हॉबीज़ परस्यू करने के लिए, जैसे कि मैंने अभी शुरू किया है। হ্যাঁ, পরিবর্তন তো একটা খুব স্বাভাবিকভাবেই প্রত্যেকের জীবনেই ফেজ অনুযায়ী পরিবর্তন তো আসেই। বাট আজকের দিনে এমনি তো ডক্টরকে আমরা সবসময় রেসপেক্ট করি, ডক্টরদের। বাট আজকে বিশেষ করে এই কোভিড সিচুয়েশানে, প্যান্ডামিক সিচুয়েশানে এত মানে ডাক্তাররা এত বেশি কাজ করেছেন এবং এত ডাক্তারদের আমরা হারিয়েছি এই অসুখে। আজকের তারিখে দাঁড়িয়ে আমি বলতে পারি জনসাধারণের চোখে ডাক্তাররা কিন্তু হিরো। মানে বড় বড় হিরো যাদের আমরা বিশেষ করে, আমি যাই হোক কারোর নাম নিতে চাই না, মানে যেরকম আমরা পাগল ছিলাম অনেক হিরোদের প্রতি, বাট এখন আমার মনে হয় অনেককে নয়, প্রায় সবারই ফোকাস অনেক পাল্টেছে এবং আজকের দিনে আমাদের চোখে ডাক্তাররা সত্যি হিরো। তো আমি জানতে চাইব ওনাদের কাছে যে আমরা তো লড়াই করেই চলেছি 1.5 বছর ধরে এবং প্রত্যেক দিনই আশা করছি এবার ঠিক হয়ে যাবে, বাট এখন আমরা শুনছি আবার থার্ড ওয়েভ আসছে। তো এই যে রোজ প্রতিদিনের একটা লড়াই আমাদের চলছে এবং আবার ঠিক হচ্ছে করেও আবার প্রবলেম, তো এই যে থার্ড ওয়েভ আসছে, তো একটু আমার মনে হয় ওনারা যদি বলেন আপনাদেরও সুবিধা হবে যে আমরা কি যেভাবে এতদিন চলছি, মাস্ক, স্যানিটাইজেশন, সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং আর ভ্যাকসিনও প্রচুর লোক এখন নিয়ে নিচ্ছি, তো এইগুলোতে মানে এইগুলো মেনটেন করলে কি থার্ড ওয়েভ থেকে আমরা বাঁচতে পারবো, অথবা আমাদের আরও বেশি কিছু সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে, সেটা যদি একটু জানতে পারি। नहीं, ऐसे कोई स्पेशल प्रिकॉशन या अलग प्रिकॉशन नहीं लेनी है, बस इतना ध्यान रखना है कि जो हम करते आ रहे हैं, जैसे कि मास्क, सैनिटाइजेशन, सेफ डिस्टेंसिंग, ये लगातार एवरी डे एवरी टाइम करना है। और ख़ास तौर से ये देखना है कि बिना वजह बाहर जाना अवॉइड करना है। ट्राई नॉट टू डाइन आउट टुगेदर। इफ़ यू आई मीन इट वुड बी प्रेफरेबल इफ़ यू आस्क फॉर द फूड एट होम, because when you're dining with others, that time there is more chance for transmission of the virus or the infection. So जो करते आ रहे हैं वो जारी रखिएगा, बस हमेशा करना है, ये याद रखना। থার্ড ওয়েভ থেকে বাঁচার জন্য যেটা আমাদের করা উচিত সেটা হলো কি সেলফ ডায়াগনোসিসকে একদম বন্ধ করে দেওয়া উচিত। যখনই কারোর কোনো কোভিড সিমটম ডেভেলপ হয়, ফিভার, কাফ, কোল্ড, যে কোনো আলাদা সিমটম, আমাদের ডক্টরকে কনসাল্ট করা উচিত আর সেলফ ডায়াগনোসিস করা উচিত নয়, একদমই নয়। আর অনেক এখন সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম খুব পপুলার, তো সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মে অনেক রুমার্স আসে যেটাকে আমরা খুব তাড়াতাড়ি বিশ্বাস করে ফেলি, তো আমাদের এটা করা উচিত না। আমরা অলওয়েজ উই শুড অ্যাপ্রোচ হেলথ কেয়ার প্রফেশনালস আমাদের जो भी কোয়ারিজগুলো সলভ করার জন্য। অফকোর্স আর যে কোভিড প্রোটোকলসগুলো আছে অফ সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং মেনটেন করার, স্যানিটাইজ করা অফ হ্যান্ডস, মাস্ক পরা পাবলিকলি, এগুলো তো ফলো করাই উচিত। প্লাস যখন তোমার চান্স পান তখনই আপনার ভ্যাকসিন দেওয়া উচিত।
ভ্যাকসিন শট, যে কোনো ভ্যাকসিন, কোভিশিল্ড, কোভ্যাক্সিন, স্পুটনিক, যা পাওয়া যাচ্ছে সে সবগুলো নেওয়া উচিত। আর নিজেকে প্রোটেক্ট করা উচিত। আর নিজের সঙ্গে সঙ্গে যারা আপনার আশপাশের লোকেরা আছে, আপনার বাড়ির লোকেরা, আপনার ফ্রেন্ডস, আপনাদের বাড়ি যারা কাজ করতে আসে, তাদেরও এনকারেজ করা উচিত ভ্যাকসিন নেওয়ার জন্য। আর কোনো ডায়াগনোসিস এর ডিলে করা উচিত না। তো এইগুলো করুন টু কিপ ইয়োরসেলফ সেফ থাকবে থেকে। अभी जो ये पैंडमिक का दौर चल रहा है उसमें हमें गाइडलाइंस फॉलो करनी ही करनी है, जैसे मास्किंग, सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन। वैक्सीनेशन होने के बाद भी हमें यह सब फॉलो करते रहना है, क्योंकि जेनेटिक म्यूटेशन के कारण वायरस के नए नए वेरिएंट्स आते जा रहे हैं। फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव, थर्ड वेव, पता नहीं आगे जाके कितने दिन और ये चलता रहेगा, यह कोई नहीं जानता। क्योंकि ये बीमारी नहीं है, इसके शोध अभी बाकी हैं। तो हमें जितनी हो सके सावधानी बरतनी होगी, वो हमारे लिए बेहतर होगा। अपना बचाव हमें खुद करना है। হ্যাঁ, দেখুন, ইনস্ট্রাকশনস তো পুরো ফলো করা আমাদের সবার উচিত। এবং এই যে ইনস্ট্রাকশনই আমরা পাচ্ছি, ডক্টরসরা দিচ্ছেন আমাদের, সেগুলো কিন্তু আমাদের ভালোর জন্যই। কাজে আমাদের ওগুলো মেনটেন করার ভীষণ দরকার। আর আমি এখন ডক্টরসদের লাস্ট একটা প্রশ্ন করতে চাই, সেটা হচ্ছে যে ফিউচার ডক্টরদের, আচ্ছা যেমন আমি বলে দিই, ডক্টর অনঘা যোশীর মেয়ে অপূর্বা যোশী, আপনারা অনেক জায়গায় ওকে দেখেওছেন, আমার ব্লগে, আমার নাচের ব্লগে বা অন্যান্য অনেক ব্লগে। আমার কাছে নাচ শেখে এবং ও মেডিকেল পড়ছে। তো অপূর্বা কিছুদিন পরেই ডাক্তার হবে। তো আমি জানতে চাইছি যে ভবিষ্যৎ ডাক্তারদের জন্য আপনাদের কি অ্যাডভাইস থাকবে? फ्यूचर डॉक्टर्स को मैं इतना कहना चाहूँगी कि डोंट गेट disheartened by the current scenario. Whenever you are in a difficult situation, just remember that there is nothing as gratifying than to see your patient getting better with your treatment. So continue what you're doing, pursue your dreams and serve the community. ফিউচার ডক্টরসের জন্য আমার এটাই অ্যাডভাইস হবে কি যদি কোনো পয়সা কামানোর জন্য এখানে আসতে চাও, তাহলে ইট ইজ নট দ্য কারেক্ট প্রফেশন। এই প্রফেশনটায় অনেক স্যাক্রিফাইসেস আছে। অনলি যদি তোমাদের মধ্যে দেশকে সার্ভ করার অ্যাটিটিউড থাকে, অনলি তখন তোমাদের এই প্রফেশনটা নেওয়া উচিত। কারণ কি এখানে অনেক কিছু স্যাক্রিফাইস করতে হয়, পার্সোনাল লাইফ, ফ্যামিলি লাইফ, ইউথ। তো পেশেন্টের নিডসের জন্য, তাদের হেল্প করার জন্য এটা আমাদের করতে হয়। প্লাস যে দেশকে আমরা করছি, ইট হ্যাজ টু বি ফ্রম উইদিন, ভেতর থেকে ওই ন্যাশনালিটি ফিলটা হওয়া উচিত। অ্যান্ড ডেফিনেটলি তাহলে তোমরা ভালো ডাক্তার হতে পারো। অ্যান্ড দেশের ডাক্তারদের অনেক বেশি দরকার, যতটা আমরা ভাবতেও পারি না ততটা তোমাদের দরকার এই দেশে কাজ করার জন্য। नई पीढ़ी के लोगों को संदेश देना चाहूँगी, वैसे तो वैसे ही होशियार हैं, काफ़ी लगन से काम कर रहे हैं, हिम्मती हैं, अपनी जान की परवाह नहीं करते हुए पैंडेमिक में जुड़े हुए हैं, और वो एक मिसाल है हमारे लिए। फिर भी मैं उनसे कुछ कहना चाहूँगी कि वे जिस तरह यहाँ पे जन्मे बड़े हुए, यहाँ पे शिक्षा हासिल की, जितना हो सके वो विदेश में भले जाएं पढ़ लिख के, लेकिन लौट आए हमारे वतन में, और यहाँ पे रह के जो चिकित्सा की सुविधाएं हैं या जो भी हेल्थ केयर सिस्टम का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे इम्प्रूव करें और हालत में सुधार लाएं। बाकी तो उनकी मेहनत पे, उनकी लगन पे कोई शक नहीं है, लेकिन एक ही ये है कि वो हमारे देश के हेल्थ केयर सिस्टम को सुधारने में पूरी तरह जुट जाएं और कामयाब हो। আপনাদের অনেক অনেক ধন্যবাদ। ভীষণ ভালো লাগলো আজকের একটা বিশেষ দিনে, মানে ডক্টরস ডেতে ডক্টরসদের সাথে কথা বলা, এটা
খুব খুবই ভালো লাগছে, আশা করি আপনাদেরও খুব ভালো লাগছে। এবং ডাক্তারদের আমরা যত থ্যাংক ইউ বলি না কেন, আমাদের ঋণ ওদের কাছে থেকেই যায়। ওরা যেভাবে সেবা করেন, মানে আমি আরও অনেক ডাক্তারকে জানি, আমার বন্ধু ডাক্তার আছে, বেশ কিছু ফ্রেন্ড আমার যারা রেগুলার মানে প্র্যাকটিস করে সেরকম আছে। ইভেন আমার লোকাল কিছু ডক্টরস আছে যাদের সাথে আমার ভীষণ ভালো রিলেশন। আমি সবাইকেই বলছি যে এই সবাই আপনারাও যে ডাক্তারের কাছে যান, তাদের প্রত্যেকেই আমরা মানে মন থেকে সত্যি আমাদের থ্যাঙ্কফুল থাকা উচিত যে কিভাবে ওরা কাজ করে। ওদের নিজস্ব কোনো লাইফ থাকে না, ওদের কোনো এন্টারটেনমেন্ট নেই। ওরা যখন রাত্রি 12টা হোক, ভোর 4টে হোক, আপনার প্রয়োজনে এবং আপনার সিরিয়াসনেসের জন্য ওরা সব সময় দাঁড়িয়ে আছে আমাদের পাশে। তো এবং আমরা জানি আমরা ডাক্তারদের ভগবান মানি, কিন্তু কখনো কখনো না, যখন কোনো অঘটন ঘটে তখন আমরা এগুলো সব ভুলে যাই। তখন আমরা ডাক্তারদেরই দোষারোপ করতে শুরু করি এবং ভীষণ বাজে রকমভাবেও অনেক সময় ডাক্তারদের সাথে ব্যবহার করা হয়। প্রচুর নিউজে আপনারাও দেখেন, আমিও দেখি, সত্যি খুব খারাপ লাগে যে মানুষগুলো সারা জীবন আমাদের জন্য দিয়ে দিচ্ছে। তা সত্ত্বেও হ্যাঁ, আমি এটা বলবো সবাই হয়তো সমান না, 19-20 সবার মধ্যেই থাকে, তবুও কিছু প্রফেশনের মানুষ থাকে না যাদের সবসময় আমার মনে হয় শ্রদ্ধা করা উচিত। আজকে এই বিশেষ দিনে আমরা ডেফিনেটলি সব ডক্টরসদের অনেক 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 ধন্যবাদ জানাই। আজকে এই পর্যন্তই। আমার চ্যানেল নানা রঙের দিনগুলি সঙ্গে মলি, লাইক করবেন, শেয়ার করবেন, সাবস্ক্রাইব না করে থাকলে করে নেবেন, আর কমেন্ট তো করবেনই। বিশেষ করে আজকের এরকম একটা দিনে আর এই মহামারীর একটা পরিস্থিতিতে আমরা যে 3জন ডাক্তারকে পেয়েছি, ওরা আমাদের জন্য কিছুটা সময় দিয়েছে, কারণ সবাই ভীষণ ব্যস্ত। তার জন্য মানে আমি তো ধন্যবাদ দেবই, আপনারাও নিশ্চয়ই দিচ্ছেন। কমেন্টে আমাকে নিশ্চয়ই জানাবেন, আমি ওনাদের জানিয়ে দেব আপনাদের সকলের ধন্যবাদ বার্তা, যেটা আপনারা আমাকে জানাবেন। তো আবার দেখা হবে। নমস্কার।